بسم اللہ الرحمن الرحیم الفقہ المیسر جلد اول سے آج ہم ایک اور سبق پڑھ لیتے ہیں۔ عنوان ہے اس کا متی تجب الکفارۃ مع القضاء، قضا کے ساتھ کفارہ کب واجب ہوتا ہے، یعنی کن صورتوں میں ہم نے ایک تو قضا بھی رکھ لینی ہے اور اسی اعتبار سے اس کے ساتھ کفارہ بھی رکھ لینا ہے۔ وہ کون سی صورتیں ہیں وہ آج کے درس میں ہم سیکھ لیتے ہیں۔ تو چلے سبق کو شروع کر لیتے ہیں۔ لکھا ہے یفسد الصوم فی الصورۃ الآتیۃ وتجب فیہا الکفارۃ مع القضاء، کہہ رہے کہ آنے والی صورتوں میں جو روزہ فاسد ہو جائے، آنے والی صورتوں میں واجب ہوتا ہے اس میں قضا کے ساتھ کفارہ، یعنی آنے والی صورتیں جو ہے ان میں اگر روزہ فاسد ہو جائے، ان وجہ سے اگر روزہ فاسد ہو جائے تو آپ کو قضا بھی رکھ لینے اور اس کے ساتھ کفارہ بھی رکھ لینا ہے۔ اب مسئلہ ہے یہ کفارہ کیا ہے؟ کفارہ ہے یعنی 60 دن تک مسلسل روزے رکھ لینا اور اس کے درمیان آپ کو کوئی بھی گیپ نہیں چھوڑنی ہے، ایک بھی دن نہیں چھوڑنا ہے، چاہے بیمار ہو یا یہ بھی نہیں سوچنا ہے کہ آپ کو کہ بس اب عیدین دو بیچ میں آ رہی ہے اس دوران آپ کو یہ نہیں رکھ لینے، یعنی کل ملا کے جو ہے مسلسل 60 دن کا روزہ رکھ لینا، اس کو کہتے ہیں کفارہ۔ یہ پہلا آپشن ہے۔ دوسرا ہے اگر آپ 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے تو آپ کو 60 مسکینوں کو کھلانا ہے صبح شام کا کھانا، تو وہ بھی کفارے کا اور ایک آپشن ہے۔ تو یہی کہہ رہا ہے کہ اب اگر آنے والے صورتیں آپ کے ساتھ پیش آ جائے تو آپ کو اس کے ساتھ ایک تو قضا بھی رکھ لینا اور اس کے ساتھ کفارہ بھی ادا کر لینا ہے۔ اب کون سی ہے پہلی صورت؟ اذا اکل الصائم غذاء یمیل الیہ الطبع وتنقضی بہ شہوۃ البطن، کہہ رہے کہ جب روزے دار کھائے غذا اور اس کے ساتھ اس کی طبیعت بھی مائل ہو اس کی طرف، وتنقضی بہ شہوۃ البطن، اور اس کے ساتھ یعنی اس کی جو یعنی کھانے کی خواہش ہو وہ بھی پوری ہو جائے، یعنی جب روزے دار ایسی غذا کھائے جس کی طرف اس کی طبیعت بھی مائل ہو اور اسی اعتبار سے اس کی کھانے کی خواہش بھی جو ہو وہ بھی ختم ہو جائے، یہ جو ہے پہلی صورت ہے۔ یعنی کل ملا کے جو ہے روزے دار کھانا کھائے اور اس کی طرف طبیعت بھی اس کی مائل تھی تو اس کو اب کیا کر لینا ہے؟ تو اس کو اب روزہ بھی یعنی ایک تو قضا بھی رکھ لینا اور اسی اعتبار سے اس کو کفارہ بھی ادا کر لینا ہے۔ اسی اعتبار سے دوسرا ہے اذا اکل الصائم دواء لغیر عذر شرعی، کہہ رہے کہ اس اعتبار سے روزے دار نے دوا کھائی بغیر کسی شرعی عذر کے، بغیر کسی شرعی عذر کے اس نے دوائی کھا لی، کہہ رہے کہ اس کو بھی جو ہے ایک تو قضا بھی رکھ لینی ہے اور اس اعتبار سے اس کا کفارہ بھی رکھ لینا ہے۔ اذا شرب الصائم ماء او مشروبا آخر، کہہ رہے کہ اس اعتبار سے روزے دار نے پانی پیا یا کوئی دوسرا مشروبہ پیا، کوئی دوسرے پینے کی چیز پی لی، اس سے بھی اس کو کیا ہے ایک تو اس کو یہ قضا بھی رکھ لینا اور اس اعتبار سے اس کا کفارہ بھی رکھ لینا ہے۔ اذا جامع الصائم، اس اعتبار سے جب جمع کر لے روزے دار، یہ جان بوجھ کر آ رہا ہے یعنی جان بوجھ کر جمع کر لے تو اس کو بھی کیا کر لینا ہے، یہ جو ہے اس کا کفارہ بھی کر لینا ہے ادا اور اس اعتبار سے اس کو یہ قضا بھی رخ لینا۔ اذا ابتلع مطرا دخل الى فمه، اس اعتبار سے اگر کسی نے بارش نگل لی، دخل الى فمه جو اس کے یعنی جسے منہ پر کبھی کبھار بارش گر جاتی ہے اسی کو اس نے نگل لیا، اس سے اس کو ایک تو قضا بھی رکھ لینی ہے اور کفارہ بھی ادا کر لینا ہے۔ اسی اعتبار سے اذا اکل الحنطۃ وقضمها، اسی اعتبار سے اگر کسی نے گیہوں کھا لیا اور اس کو چبایا بھی تو کہہ رہے ہیں کہ اس سے اس کا کیا ایک تو کفارہ بھی اس کو ادا کر لینا اور قضا بھی رکھ لینی ہے۔ اسی اعتبار سے اذا ابتلع حبۃ حنطۃ بدون قزم، کہہ رہے کہ اسی اعتبار سے اگر کسی نے گیہوں کا دانہ نگل لیا ایسے ہی بدون قزم بغیر چبائی، یعنی بغیر چبائی بھی اگر کوئی اس کو نگل لے گا تو تب بھی اس کو ایک تو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اور اسی اعتبار سے اذا ابتلع حبۃ سمسمۃ، اسی اعتبار سے اگر کسی نے یعنی کسی کوئی بھی دانہ ہو، جیسے چاہے پھر وہ چنے کا دانہ ہو یا کوئی اور دانہ بھی ہو، اگر اس نے اس کو نگل لیا او نحوہا من خارج فمہ، یا کوئی بھی دانہ جو بھی ہو اس کے باہر منہ کے سائڈ سے، یعنی ایک تو ہوتا ہے جو پچھلے مسئلہ ایک بیان ہو گیا تھا کہ اگر کسی کو اتنے اس سے چھوٹا اگر دانہ اس یعنی دانتوں کے بیچ پھنسا ہوا اس کو کھا لیا تو اس سے نہیں ہوگا، چونکہ اگر اس کو سحری کے وقت وہ دانتوں میں پھنسا ہوا ہو تو اس سے اس کا روزہ فاسد نہیں ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کو چبا لیا، اس نے منہ سے باہر اس نے لایا، اس کو اس نے منہ میں ڈال دیا، اس کے بعد اس کو نگل لیا یا چبا لیا تو اس سے روزہ اس کا فاسد ہو جائے گا اور اس اعتبار سے اس کو کفارہ بھی رکھ لینا ہے اور قضا بھی اس کو ادا کر لینی ہے۔ اذا اکل الملح القلیل، اسی اعتبار سے کسی نے تو ہلکا بھی اگر کسی نے نمک کھایا تو اس سے بھی اس کا کیا ہے روزہ جائے گا اور اس اعتبار سے اس کو قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ اذا دخن السجارۃ، اسی اعتبار سے اگر کسی نے سگریٹ پی لیا تو اور اسی اعتبار سے او الناری جی لتا، اور اسی اعتبار سے اگر کسی نے تمباکو پی لیا، کیا اگر کسی نے سگریٹ تمباکو پی لیا
जान बूझकर किसी ने पी लिया। दूसरा है कि अगर कोई किसी ने पिला, वो अलग मसला है, वो भी इंशाल्लाह आगे आ रहा है। किसी ने सिगरेट पी लिया, तंबाकू पी लिया, तो उस पर भी क्या है, एक तो कज़ा भी है उसको और कफ़ारा भी है। कफ़ारा हमने बयान किया है कि 60 दिन तक मुसलसल रोजे रख लेना, या अगर ये नहीं तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। इसी एतबार से इज़ा अकल अत्तीना वहुवा मुअतादुन बिअक्ल तीनी, और अगर किसी ने मिट्टी खाई और वो उसका आदी हो, यानी मिट्टी खाने का आदी हो, तो उसको भी क्या है, कज़ा भी कर लेनी है और कफ़ारा भी उसको अदा कर लेना है। इसी एतबार से अम्मा इदा लम यकुन मुअतादन बिअक्ल तीनी फला तलज़मु अल कफ़ारतु। अब अगर किसी को यानी वो आदी नहीं है मिट्टी खाने का, उसके बाद भी अगर उसने क्या मिट्टी खा ली, कह रहे कि उससे तो रोजा उसका जाएगा, लेकिन उस पर फिर कफ़ारा नहीं है, हाँ कज़ा तो है ही। उसके बाद है शुरूत वुजूबिल कफ़ारत, यानी कफ़ारे के वजूब होने की शराइत क्या है वो आ रही है। ला तलज़मु अल कफ़ारतु इल्ला इज़ा तवफ़रत अश्शुरूतुल आतिया, तो कह रहे कि कफ़ारा लाजिम नहीं होता है जब तक कि आने वाले शुरूत जो है ये पाए ना जाए, तो तब तक जो है कफ़ारा लाजिम नहीं होता है। क्या है, इदा अकला औ शरीबा फी अदाई रमज़ान, जब कोई खाए पिए रमज़ान की अदायगी के दौरान, यानी रमज़ान के रोज़े के दौरान खाए पिए, तो उसको कफ़ारा अदा कर लेना है। दूसरा है कि अगर किसी ने नफली रोज़ा रख लिया, उस दौरान अगर उसने जानबूझ के फिर रोज़ा तोड़ दिया, तो उस पर कफ़ारा नहीं है। ये सिर्फ है रमज़ान के रोज़े रख रहा है, फ़र्ज रोज़े है, तो इस दौरान किसी ने खाया पिया जानबूझकर, तो कह रहे कि इस पर ये जो है कफ़ारा भी है और कज़ा भी है। ये कहने का मतलब है फला तलज़मु अल कफ़ारतु इज़ा अकला औ शरिबा फी गैरि रमज़ान, जो हमने कहा कि अगर यानी लाजिम नहीं होता है कफ़ारा अगर कोई खाए पिए बगैर यानी गैर रमज़ान में कोई रोज़ा रख रहा है, कह रहे हैं कि उस पर उसको ये जो है कफ़ारा लाजिम नहीं होता है। कज़ा, इसी एतबार से ला तलज़मु अल कफ़ारतु इज़ा अकला औ शरिबा फी क़ज़ाई रमज़ान, इसी एतबार से अगर कोई शख्स जो है उस पर भी लाजिम जो है कफ़ारा नहीं होता है कि अगर वो खाए पिए रमज़ान की कज़ा के अदाई के दौरान, जैसे किसी ने रमज़ान के कुछ रोजे बाकी थे, कज़ा रह गए थे, बीमारी की वजह से छूट गए थे, अब कह रहे हैं कि उस दौरान अगर उसने यानी जो कज़ा के रोजे रख रहा है उस दौरान अगर उसने खाया पिया उन कज़ा की अदायगी के दौरान, तो उस पर कफ़ारा वाजिब नहीं है। ये सिर्फ रमज़ान में कोई रोजा रख रहा है, फ़र्ज रोजे रख रहा है, तो उस पर कफ़ारा है। इज़ा अकला औ शरिबा आमिदन फला तलज़मु अल कफ़ारतु इज़ा अकला औ शरिबा नासियन, कह रहे कि जब जानबूझकर खाए पिए तो ये जो है कफ़ारा जो है लाजिम है। फला तलज़मु अल कफ़ारतु इज़ा अकला औ शरिबा नासियन, तो भूल कर अगर खाए पिए कोई, तो उस पर जो है कफ़ारा लाजिम नहीं है। ये हमने पीछे मसला बयान किया है कि अगर कोई भूल कर खाए पिए तो उस पर जो है कफ़ारा नहीं है, कज़ा हो सकता है अगर उसके बाद फिर तोड़ दे उसको। तो चूंकि वो अगर किसी ने भूल कर खाया पिया, उसका रोज़ा टूटा ही नहीं है, तो उस पर कफ़ारा नहीं है, तो भूल कर अगर किसी ने खाया है। इसी एतबार से इदा ये मसला भी जो है पीछे आ चुका है। इदा लम यकुन मुख्तिअन फी अक्लिही व शुरबिही फला तलज़मु अल कफ़ारतु इदा अकला औ शरिबा मुख्तिअन ज़ानन बक़ा अल-लैलि औ दख़ूल अल-मग़रिबी सुम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अकला नहारन, कह रहे हैं कि इदा लम यकुन मुख्तिअन फी अक्लिही, इसी एतबार से जब कोई यानी अपने उस खाने के दौरान कोई गलती पर ना हो, वशुरबिही माफ कर लें वशुरबिही, और इस एतबार से खाने पीने के दौरान जो है कोई गलती पर ना हो, फला तलज़मु अल कफ़ारतु इज़ा अकला, तो अगर यानी गलती के दौरान अगर किसी ने खाया, कभी कभार गलती हो जाती है, वो आगे आ रहा है, तो कह रहे हैं कि उस पर फिर लाजिम नहीं है कफ़ारा। क्या, इज़ा अकला औ शरिबा मुख्तिअन ज़ाना, जैसे कि किसी ने खाया पिया इस गलती की वजह से, ज़ानन बक़ा अल-लैलि, उसको गुमान था कि अभी रात बाकी है, जैसे सुबह सहरी के वक्त उसको लगा कि अभी जो है ये जो फजर की अज़ान नहीं हुई है, या अभी तक तो सहरी का टाइम ही है, तो वो खा रहा है पी रहा है, उसको पता ही नहीं था, तो यहाँ तक कि सुबह हो गई। कह रहे कि इस गलती की वजह से अगर किसी ने खाया पिया तो उस पर जो है कफ़ारा नहीं है, अलबत्ता कज़ा है उसकी। औ दख़ूल अल-मग़रिबी, इस एतबार से किसी को यानी ये गुमान हो गया कि शायद मगरिब दाखिल हो गया, या जंगल में था इस दौरान जो है अंधेरा छा गया, उसको लग गया कि शायद इफ्तारी का टाइम हो गया, अब उसने खाया पिया, उसको गुमान हो गया कि नहीं अब तो ये दिन खत्म हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि उसको पता चल गया कि नहीं मगरिब का टाइम अभी नहीं हुआ था, यही कह रहे हैं कि उस पर फिर जो है कफ़ारा नहीं है, उस पर कज़ा है चूंकि उसने गलती से किया है। यही कह रहे हैं कि औ दुख़ूल अल-मग़रिबी सुम्मा तबय्यना लहू अन्नहु अकला नहारन, उसके बाद उसको वाज़ेह हो गया कि उसने तो दिन में खाया था, तो ये कह रहे हैं कि उस पर जो है कफ़ारा लाजिम नहीं है। इदा लम यकुन मुज़तर्रन इलल अक्ली अव शुरबी फला तलज़मु अल कफ़ारतु इला इज़ा ज़ुर्रा
इलल अक्ल अव शुर्ब, कह रहे हैं कि जब कोई हालत इज़्तिरारी में ना खा रहा हो या पी रहा हो, यानी ऐसा उसको यानी हालत इज़्तिरारी में ना हो, यानी मुराद ये है कि मरने की हालत में ना हो, उसको लग रहा हो कि नहीं अगर मैं रोज़े में रहूँगा तो मैं मर ही जाऊँगा, कह रहे हैं कि उस हालत में ना हो तो उस पर फिर कफ़ारा नहीं है। इसी एतबार से इस पर फला तल्ज़मु अलल कफ़ारत इज़ा तुर्रा इलल अक्ल अव शुर्ब, तो इस हालत में भी जो उस पर यानी कफ़ारा लाजिम नहीं है, चूँकि हालत इज़्तिरारी में इसको लग रहा है कि मैं मर ही जाऊँगा, इस वजह से उसको फिर कफ़ारा नहीं है, बस क़ज़ा ही है। इज़ा लम यकुन मुकरहन अलल अक्ल अव शुर्ब, इसी एतबार से जब कोई खाने और पीने पर यानी उसको किसी ने, जैसे यहाँ पर आगे आ रहा है कि फला तल्ज़म अलल कफ़र इज़ा उक्रिह अलल अक्ल अव शुर्ब, यानी किसी शख्स को उसकी ख्वाहिश के बगैर ही, यानी उसकी ख्वाहिश ही नहीं है खाना खाने की, उसको उस पर खिलाया जा रहा है, उसको ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है, कह रहे हैं कि अगर किसी शख्स को ज़बरदस्ती खिलाया जाए पिलाया जाए तो उस पर भी जो है उस पर कफ़ारा नहीं है, हाँ उस पर उसको क़ज़ा है लेकिन कफ़ारा नहीं है। फला तल्ज़मु अल कफ़ारतु इज़ा उक्रिह अलल अक्ल अव शुर्ब, तो उस पर जो है कफ़ारा लाजिम नहीं है, अगर उसको खाने पीने पर उसको फोर्स किया जाए तो उस पर जो है कफ़ारा नहीं है, हाँ अलबत्ता उस पर क़ज़ा है। तो ये चंद मसाइल थे जो हमने आपके सामने बयान किए, इंशाल्लाह आगे फिर हम और एक सबक पढ़ लेते हैं।